ओके नेक्स्ट है विद्युत भारना गुणधर्म लखो कि जणावो। तो पहलो गुणधर्म है कि विद्युत भार ने बिंदुवत तरीके लेवामां आवे। ओके बिंदुवत विद्युत भार एटले शुं के जेमनुं परिमाण अंतरनी सापेक्षे सरखामणीमां खूब ज नानुं होय, खूब ज सूक्ष्म होय तेने शुं कहेवामां आवे छे? बिंदुवत विद्युत भार। ओके एनो बीजो गुणधर्म छे विद्युत भार अदिश राशि छे। आपणे जोयुं हतुं ने विद्युत भार कई राशि छे? स्केलर क्वोंटिटी छे, अदिश राशि छे। माटे एमनो सरवाळो अने बादबाकी सामान्य सरवाळा बादबाकीना गुणधर्मोनी जेम करवामां आवे। सामान्य गुणधर्मोनी जेम करवामां आवे। यानी हूँ एम कहूं कि कोई एक तंत्र छे एनी अंदर Q1 विद्युत भार, Q2 विद्युत भार, Q3 विद्युत भार और Q4 विद्युत भार तंत्र बनेल छे। तो ये तंत्र पर रहेल कुल विद्युत भार आ दरेक विद्युत भारोना सरवाळा जेटलुं, सामान्य सरवाळा जेटलुं, कारण के ए अदिश छे माटे त्यां सदिश आवे नहीं। यानी कि हूँ समेशन ऑफ QI ज्यां I इज इक्वल टू शुं थाय 1 to n, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, यानी कि तमे एनो सरवाळो सामान्य गुणधर्मनी मददथी के बादबाकी सामान्य गुणधर्मनी मददथी करी शको छो। दाखला तरीके हूँ एम कहूं कि कोई एक तंत्रनी अंदर Q1 5 कूलम्ब छे, Q2 -6 कूलम्ब छे, Q3 8 कूलम्ब छे, Q4 छे -10 कूलम्ब छे। तो आ तंत्रनो कुल विद्युत भार केटलो? तो तमे एना सामान्य नियमो सरवाळो करी शको Q1 + Q2 + Q3 + Q4, यानी 5 -6 + 8 -10, 8 ने 5 केटला? 13, माथी 16 जाए तो -3। तो एनो बीजो गुणधर्म त्रीजो के विद्युत भारनु क्वोंटमीकरण थाय छे, क्वोंटाइजेशन थाय छे। यानी ब्रह्मांड में जे पण विद्युत भार अस्तित्व धरावे, कोईपण पदार्थ, कोईपण द्रव्य जे पण विद्युत भार अस्तित्व धरावे एनो विद्युत भार NE ना पूर्ण गुणांक में होय छे। ब्रह्मांड में कोईपण विद्युत भार ए E ना पूर्ण गुणांक में यानी ± NE जेटलो होय, ज्यां E शुं छे? विद्युत भारनो नानामां नानो एकम, जेने शुं कहेवाय? 1.6 × 10⁻19 कूलम। यानी हमेशा n छे ए इंटीजर पूर्णांक संख्या ज होय। रेडी? यानी कि जो बे तंत्र ने, बे पदार्थों ने घसवामां आवे, खबर छे ने विद्युत भार एक जग्याएथी बीजी जग्याए संपर्क द्वारा घसवा द्वारा थाय। આપણે કાચના સળિયા અને રેશમના કાપડવાળું જોયું હતું। જ્યારે એક તંત્ર વિદ્યુત ભાર ગુમાવે તો કેવો બને? અને જે મેળવે? પરંતુ અહીંયા વિદ્યુત ભારની જે આપલે થાય છે, એક તંત્રમાંથી બીજામાં ઇલેક્ટ્રોન્સ જાય એ હંમેશા પૂર્ણ ગુણાંકમાં જ હોય। હંમેશા શેમાં હોય? પૂર્ણાંકમાં જ હોય। यानी કે અડધો, 1.5, 2.5 इलेक्ट्रॉन न्या न जाए, ये हमेशा शेमां जता होय? पूर्णांकमां जता होय छे। ओके समझाई गयुं? तो हमेशा शेमां जता होय छे? पूर्णांक संख्यामां ज जता होय छे। तो एने विद्युत भारनुं क्वोंटमीकरण कहे छे अने एना मैं 2-3 MCQ गई वखते कराव्या था। चौथुं विद्युत भारनुं संरक्षण थाय छे। विद्युत भारनु संरक्षण एटले शुं? के विद्युत भार उत्पन्न करी शकातो नथी के नाश थतो नथी, मात्र एकमांथी बीजामां शुं थाय छे? रूपांतरण थाय छे। यानी कि अलग करेला तंत्रना विद्युत भारनो कुल जथ्थो हमेशा केवो रहेशे?
અચળ જ રહી છે. દાખલા તરીકે એક બોડી છે, એની પાસે +20 કુલમ વિદ્યુતભાર છે, અને એક બીજી બોડી છે, એની પાસે -10 કુલમ વિદ્યુતભાર છે. તો એનો પ્રારંભિક કુલ વિદ્યુતભાર આખું તંત્ર છે, તો પ્રારંભિક કુલ વિદ્યુતભાર Q1 + Q2, તો 20 - 10 એટલે કેટલા થયા? 10 QI પ્રારંભિક. હવે એને જો સંપર્ક કરવામાં આવે તો વિદ્યુતભારની આપલે થાય, ઇલેક્ટ્રોન્સની આપલે થાય. બંને સમાન પ્રકારના ગોળાઓ હોય તો આપલે બાદ આમાં 5 કુલમ વિદ્યુતભાર થાય ને આમાંય 5 કુલમ વિદ્યુતભાર થાય. બેનો સરવાળો તો QI બરાબર શું થાય? QF જ થાય. રેડી કે નહીં? યાની અલગ કરેલા તંત્રનો કુલ વિદ્યુતભારનો જથ્થો હંમેશા કેવો હોય છે? અચળ હોય છે. હંમેશા કેવો હોય છે? અચળ છે. રેડી? કારણ કે વિદ્યુતભાર કંઈ ઉત્પન્ન થતો નથી કે માત્ર એકમાંથી બીજામાં શું થાય છે? તો આ વિદ્યુતભારના ગુણધર્મ. હવે જોઈએ વિદ્યુતભારની લાક્ષણિકતાઓ. ઓકે, કોઈ પણ વિદ્યુતભાર બે પ્રકારની પોલારિટી ધરાવે, ક્યાંક તો ધન ક્યાંક તો, અને એમાં પહેલી લાક્ષણિકતા છે કે સજાતીય વિદ્યુતભાર. સજાતીય એટલે કોણ? બે સમાન, બે ધન, ક્યાંક તો બે. તો સજાતીય વિદ્યુતભારો વચ્ચે શું થાય? હંમેશા અપાકર્ષણ થાય. અને જો વિજાતીય હોય યાની એક ધન અને એક, તો એમની વચ્ચે હંમેશા શું થાય છે? તો એની પહેલી લાક્ષણિકતા. ઓકે, બીજી લાક્ષણિકતા કે વિદ્યુત ઝડપ સાથે વિદ્યુતભારના મૂલ્યમાં કંઈ ફેર પડતો નથી. હકીકતની અંદર જો ઝડપમાં ફેરફાર થાય ને તો દળમાં ફરક પડે. અને આઇન્સ્ટાઈનનો સાપેક્ષવાદમાં એક નિયમ આવતો તો m બરાબર m0/√1 - v²/c². આ મેં કરાવ્યું હતું, યાદ હોય તો, દ્રવ્ય અને વિકિરણના દ્વૈત સ્વભાવમાં. યાની જો વેગમાં ફેરફાર થાય, યાની કે જો એ કણનો વેગ પ્રકાશની ઝડપ જેટલો હોય તો આ 1 થઈ જાય અને દળ છે અનંત થઈ જાય, રેસ્ટમાં 0 થઈ જાય. આવું બધું કીધું હતું ને મેં તમને ત્યારે. યાની કે પદાર્થના દળમાં ઝડપ સાથે ફેરફાર થાય, પરંતુ વિદ્યુતભારમાં ગમે એટલી ઝડપ હોય એમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. યાની ઝડપ સાથે વિદ્યુતભાર હંમેશા કેવો રહેશે? અચળ રહેશે. કેવો રહેશે? અચળ રહેશે. રેડી? તો પહેલી લાક્ષણિકતા આમ તો એમ કહી શકું, વિદ્યુતભાર બે પોલારિટી ધરાવે, ધ્રુવીયતા ધરાવે, ધન અને સજાતીય વચ્ચે, વિજાતીય વચ્ચે આકર્ષણ છે. અને ઝડપ સાથે વિદ્યુતભારના મૂલ્યમાં કાંઈ ફરક પડતો નથી. અને દળ વગરના વિદ્યુતભારનું અસ્તિત્વ હોતું નથી. તો આટલી લાક્ષણિકતાઓ વાંચી નાખો અને ગુણધર્મો વાંચી નાખો. અને ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે ક્વોન્ટાઇઝેશનનું એટલું બધું મહત્વ નથી. કારણ કે જો 1 માઇક્રોકુલમ હોય ને, 1 માઇક્રોકુલમ, એમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા લગભગ 10⁻13 જેટલી હોય. યાની જ્યારે પણ તમે મેક્રોસ્કોપિક ઘટના, મેક્રોસ્કોપિક ને માઇક્રોસ્કોપિક શું છે એ જોયું હતું. મેક્રોસ્કોપિક એટલે સ્થૂળ ઘટના, મોટી ઘટના. અને મોટી ઘટના જ્યારે થતી હોય એમાં થોડાક ઇલેક્ટ્રોન્સ અહીંથી અહીંયા વયા જાય તો એનાથી કંઈ ફેર પડતો નથી. યાની કે ત્યારે આપણે ક્વોન્ટાઇઝેશનને અવગણી શકીએ. ઓકે, હવે
ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ઉપર આવીએ. કુલમનો નિયમ લખો અને અદિશ સ્વરૂપે સમજાવો. અદિશ અથવા તો એક જ પરિમાણમાં એક જ દિશામાં હોય ત્યારની વાત છે. યાની અહીંયા આપણે બે બિંદુવત વિદ્યુતભાર લઈએ. બિંદુવત વિદ્યુતભાર એટલે શું? કે જેમના પરિમાણ એમની વચ્ચેના અંતરની સાપેક્ષમાં સૂક્ષ્મ હોય, અવગણી શકાય એવું હોય. તો એ બે વિદ્યુતભાર લઈએ, Q1 અને Q2. જો બંને બિંદુવત વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર સ્મોલ r હોય તો ક્યાંક તો બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ લાગતું હોય, ક્યાંક તો બંને વચ્ચે આકર્ષણ. જો બંને ધન હશે તો, બંને ઋણ હશે તો અપાકર્ષણ, અને એક ધન અને એક ઋણ હશે તો, સપોઝ કે એક ધન અને એક ઋણ લઈએ તો પહેલા પર બીજા વડે એટલે F12 કહેવાય, અને બીજા પર પહેલા વડે ને શું કહેવાય? F21 છે. જો કે બંનેના મૂલ્યો કેવા હોય? સમાન. તો કુલમ નામના વૈજ્ઞાનિકે કીધું કે આ બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું બળ, જેને કુલંબીય બળ કહેવાય, એ તેમના વિદ્યુત ભારના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં, યાની Q1 Q2 ના સમપ્રમાણમાં, અને એમની વચ્ચે લાગતું બળ તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના, બે બિંદુવત વિદ્યુતભારો વચ્ચે લાગતું બળ એ તેમના વિદ્યુતભારના ગુણાકારના અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના. જો હું બંનેને સાથે લખું તો F ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ Q1 Q2 અપોન શું થાય? R². આવું ગુરુત્વાકર્ષણમાં આવતું. બે પદાર્થ વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એ એમના દળના ગુણાકારના અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના. યાની જો હું અહીંયા સમપ્રમાણતા અચળાંક લઉં તો F બરાબર K Q1 Q2 અપોન શું થાય? R². જ્યાં K ને શું કહેવાય? સમપ્રમાણતા અચળાંક. હા, એ K નું મૂલ્ય 8.895 into 10⁹ અથવા લગભગ 9 ગુણ્યા 10⁹ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ કુલમ સ્ક્વેર હોય. કારણ કે આને કરતા બનાવવું તો આ ન્યૂટન ઇન્ટુ આ મીટર સ્ક્વેર છેદમાં શું થાય? કુલમ સ્ક્વેર. હા, ઘણી વખત આ K ને 1/4πε0 સ્વરૂપે લખી શકાય. માટે બળ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? Q1 Q2 અપોન 4πε0 R². જ્યાં ε0 ને શું કહેવાય? શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી. μ0 ને શું કહેતા? રેડી? તો અહીંયા એને શું કહીશું? શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી કહીશું. પરંતુ અહીંયા આપણે બંને વચ્ચે બળ જોયું, પણ વચ્ચેનું જે માધ્યમ છે, મીડિયમ છે, એને શૂન્યાવકાશ રાખ્યું એટલે ε0. સપોઝ કે બંને વચ્ચે કોઈક માધ્યમ હોય, બંને વચ્ચે કંઈક માધ્યમ હોય તો બંને વચ્ચે લાગતું બળ F' ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 Q2 તો ખરા જ, અપોન 4π પણ ખરા, પણ ત્યાં ε0 નહીં, શું આવશે? ε આવશે. કારણ કે ત્યારે માધ્યમની પરમિટિવિટી આવે. જો શૂન્યાવકાશ હોય તો શૂન્યાવકાશને લખી શકીએ ને. યાની F' ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 Q2 અપોન 4πε ઇન્ટુ શું થાય? R². જેમ ઓલું મ્યુ ને μ0 μr કહેતા, એમ એપ્સિલોન ને શું કહેવાય? ε0 ઇન્ટુ εr કહેવાય. તો F' ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 Q2 અપોન 4πε0 r ઇન્ટુ શું થાય? R². યાની F' ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/ER ને અલગ રાખું અને ER ને અલગ રાખું. Q1 Q2 અપોન 4πε0 R² થયા. Q1 Q2 અપોન 4πε0 R² ને તો F કહેવાય ને, અથવા F0 કહેવાય, શૂન્ય અવકાશમાં લાગતું બળ. તો F' ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય?
F0 upon ER, જેને ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કહેવાય અથવા એને સાપેક્ષ પરમિટિવિટી કહેવાય. આને શું કહેવાય? સાપેક્ષ પરમિટિવિટી. યાદ છે? મ્યુઆર ને આપણે કહેતા સાપેક્ષ પરમિટિવિટી, અને સાપેક્ષ પરમિટિવિટી કહીશું. ઓલાને સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી કહેતા. જ્યારે ER ને કે પણ કહેવાય ને, કેને શું કહેવાય? ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક. અને ત્યાં કન્ફ્યુઝ નહીં થતા, ઈ કે આ કે નથી, આ અચળાંક વાળો કે છે નહીં, આ ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક વાળો કેપિટલ કે છે. યાની એને હું F ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ F0 અપોન કે કહી શકું. યાની કે જો શૂન્યાવકાશ કરતા કોઈક માધ્યમમાં લઈ જઈએ કે જેની કંઈક પરમિએબિલિટી હોય, સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી હોય, કંઈક ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક હોય, તો એમાં લાગતું કુલંબીય બળ એ શૂન્યાવકાશ કરતા હંમેશા કેવું હોવાનું? ઓછું હોવાનું. હંમેશા કેવું હોવાનું? રેડી? તો આ કુલમ્બનો નિયમ છે, પણ કોના સ્વરૂપે છે? અદિશ સ્વરૂપે છે. પણ કુલમ્બના નિયમની અમુક મર્યાદા છે. પહેલી મર્યાદા તો એ છે કે આ નિયમ માત્ર બિંદુવત વિદ્યુત ભારો માટે જ લાગુ પડે. આ બંનેને આપણે બિંદુવત લીધા પછી નિયમની શરૂઆત કરી હતી, માટે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો માટે લાગે. અને બીજું, એ વિદ્યુત ભાર સ્થિર હોય તો જ લાગુ પાડી શકાય. આ ઉપરાંત બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું નાનામાં નાનું અંતર 10⁻15 મીટર હોય તો જ લાગુ પાડી શકાય. એનાથી નાના માટે ન પાડી શકાય. ફર્મીના ક્રમનું હોય તો જ લાગુ પાડી શકાય. અને વધુમાં વધુ અંતર કેટલું? 10⁻18 મીટર હોય તો જ લાગુ પાડી શકાય, અન્યથા લાગુ પાડી શકાતું નથી. તો આ કુલમ્બનો નિયમ છે. હા, એક વસ્તુ આપણે ભણી ગયા કે આવો જ નિયમ ગુરુત્વાકર્ષણ માટે આવે. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ G m1 m2 પણ શું થાય? તો પછી આ વિદ્યુત ભાર અને દળ વચ્ચે કંઈક સામ્યતા જેવું લાગે કે નહીં? તો આપણે વિદ્યુત ભાર અને દળ વચ્ચે સપોઝ કે તફાવત લેવા જઈએ તો એમ કહી શકીએ કે વિદ્યુત ભાર શું ઉત્પન્ન કરે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે. દળ શું ઉત્પન્ન કરે? ગુરુત્વીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે. બીજું શું લખી શકીએ? બીજું શું લખી શકીએ? કે વિદ્યુત ભાર ધન કે ઋણ હોઈ શકે, જ્યારે દળ તો હંમેશા કેવું હોય? ધન જ હોય. ત્રીજું, વિદ્યુત ભારો વચ્ચે લાગતું કુલંબીય બળ આકર્ષણ કે અપાકર્ષણ પ્રકારનું હોઈ શકે ને? જ્યારે દળો વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એ હંમેશા કેવું હોય? ચોથું શું કહી શકો? શું કહી શકો? હા, આનો એસઆઈ એકમ કુલમ છે, આનો શું છે? કિલોગ્રામ છે. પાંચમું, હા, વિદ્યુત ભાર ઝડપ પર આધારિત નથી. યાની કે ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ ગમે એવી ઝડપથી પરિભ્રમણ ઇલેક્ટ્રોન્સ કરતો હોય, એના વિદ્યુત ભારમાં કઈ ફેર પડતો નથી. યાની ઝડપ પર આધાર રાખતું નથી, જ્યારે આ ઝડપ પર આધાર રાખે છે. ઓકે, તો એના તફાવત થઈ ગયા. ઓકે, નોટ ડાઉન કરી નાખજો. તો આપણે જોયું હતું કે બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો અદિશ સ્વરૂપમાં, કુલમ્બના નિયમના અદિશ સ્વરૂપમાં, કે બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું અંતર r હોય, તેમની વચ્ચે લાગતું કુલમ્બ બળ કે Q1 Q2 upon r² જેટલું થાય, અથવા k ને બદલે 1/4πε0 લઈએ તો Q1 Q2 upon 4πε0 r² થાય. જ્યાં k નું મૂલ્ય કેટલું હોય? 9 × 10 એકમ શું હોય? ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પ્રતિ. ε0 નું મૂલ્ય કેટલું હોય? ε0 ને આપણે કહીએ શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી 8.854 × 10⁻⁻12, અને એનો એકમ શું હોય? કુલમ્બ સ્ક્વેર પ્રતિ ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. આ બંને યાદ રાખશું, એક્ઝામ્પલ્સમાં કામ આવશે. અને આપણે જોયું હતું કે જો કોઈ માધ્યમ હોય
तो ए माध्यममां बंने वच्चे लागतुं बळ ए शून्यावकाशमां होय एना करता लागतुं होय एना करता केमा भागनुं होय, ज्यां के आ के नथी, ज्यां के ए डायलेक्ट्रिक अचळांकवाळो के छे, जेने ER तरीके ओळखवामां आवे छे। ओके, एक कूलम्बनी व्याख्या पण कूलम्बना नियमनी मददथी, कूलम्बनी व्याख्या खरी पण कूलम्बना नियमनी मददथी, यानी जो हूँ Q1 Q2 1 कूलम्ब लऊं, बंने वच्चेनुं अंतर R 1 मीटर लऊं तो लागतुं बळ F एटले K કેટલા છે 9 × 10⁹ Q1 1 Q2 1 અંતરે 1, यानी बळ કેટલું લાગે 9 × 10⁹ ન્यूटन। तो एम कही सकूं કે જે સમાન અને સરખા વિદ્યુત ભારો માટે, જે સમાન અને સરખા વિદ્યુત ભારો માટે એકબીજાથી 1 મીટરે અંતરે હોય ત્યારે એમની વચ્ચે લાગતું બળ 9 × 10⁹ ન્यूटन હોય તો એ વિદ્યુત ભાર એક કુલમ વિદ્યુત ભાર છે તેમ કહેવાય। ફરીથી, બે સમાન અને સરખા વિદ્યુત ભારોના જે મૂલ્ય માટે તેમની વચ્ચેના 1 મીટર અંતર માટે એમની વચ્ચે લાગતું બળ કેટલું હોય 9 × 10⁹ ન્यूटन હોય તો એ વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય એક કુલમ વિદ્યુત ભાર છે તેમ કહેવાય। ઓકે, નેક્સ્ટ છે કુલમનો નિયમ। પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આવું પૂછાય કે કુલમનો નિયમ સદિશ સ્વરૂપે સમજાવો, તો અદિશ વાળું નહીં લખીને આવતા, કુલમનો નિયમ સદિશ સ્વરૂપે સમજાવો, यानी कि विद्युत भार एक परिमाणमां नथी, कोईक समतलमां छे, यानी कि आपणे एने XY समतल कोईक समतल कही सकीए के नहीं, XYZ एनीथिंग, यानी कि कोईक विद्युत भार Q1 ए समतल में कोईक स्थाने छे त्यारे एनो स्थान सदिश ने आपणे शुं कही सकीए, स्थान सदिश R1। अने जो कोई बीजो बिंदुवत विद्युत भार Q2 के जेनो स्थान सदिश शुं होय छे, तो आ बंने वच्चे लागता बळ, हाँ ज्यारे आमां एवुं नहीं 2 3 4 5 अनंत विद्युत भारो होय, पण 2 विद्युत भारो वच्चे ज्यारे बळ लागतो ने એટલે ત્રીજાને લેવાનો નથી થતો, ત્રીજો એમાં ઇન્ટરફિયર ન કરે, બંને વચ્ચે લાગતું હોય બળ ત્યારે ત્રીજો એમની વચ્ચે ઇન્ટરફિયર કોઈ કરશે નહીં। સપોઝ કે બંનેનો ગુણાકાર છે એ 0 કરતા મોટો આવતો હોય ને તો હંમેશા એમની વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય, કારણ કે આઈ ધન ને આઈ ધન તો એનું મૂલ્ય 0 કરતા મોટું, यानी પોઝિટિવ આવતું હોય તો એનું મૂલ્ય પોઝિટિવ આવે, ધન ગુણાકારમાં ધન પોઝિટિવ। ઓકે, આઈ ઋણ અને આઈ ઋણ હોય તો ઓછે ઓછે વધતા તો એનો ગુણાકાર તો કેવો આવે પોઝિટિવ, यानी એમનો ગુણાકાર જો પોઝિટિવ આવતો હોય તો બંને વચ્ચે શું થાય અપાકર્ષણ થાય, અને જેમનો ગુણાકાર નેગેટિવ આવતો હોય यानी આ ધન કે આ ઋણ હોય, आ ऋण के आ धन होय तो गुणाकार केवो आवे नेगेटिव, तो एमनी वच्चे हमेशा शुं थाय, सपोज के आपणे एम लईए के एमनो गुणाकार पॉजिटिव आवे छे तो पहला पर बीजो बळ लगाड़े के नहीं F12, तो बीजा पर कोण लगाड़े F21। तो अहींया प्रथम विद्युत भार पर बीजा वडे लागतु कुलंबीय बळ F12, कारण के ज्यारे सदिश स्वरूपे होय समतल में होय अने बळ सदिश राशि छे तो F12 सदिश कहेवाय के नहीं, तो F12 सदिश बराबर K Q1 Q2 अपॉन बने वच्चेनुं अंतरने शुं कहेवाय R12 स्क्वेर कहेवाय के नहीं, पूरुं थई गयुं नहीं, आ सदिश स्वरूपे छे એટલે એ દિશામાંનો શું લેવો પડે એકમ સદિશ। જો અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટિંગ
પેલા પર બીજા વડે લાગતું બળ KQ1Q2 upon R12 સ્ક્વેર, પરંતુ અહીંયા સદિશ સ્વરૂપે છે તો પેલાથી બીજા તરફની દિશામાંનો શું લેવો પડે? એકમ સદિશ. જ્યાં R12 કેરેટને સદિશ, એકમ સદિશ એટલે શું? સદિશના છેદમાં સદિશનું માન. યાચા 11 માં ભણતા એ કેરેટ હોય તો એ સદિશના છેદમાં શું થાય? એનું. તો R12 કેરેટ હોય તો શું થાય? R12 સદિશના છેદમાં શું થાય? સદિશનું માન. यानी कि हूं F12 सदिश ने KQ1Q2 अपॉन शू थाय R12 सदिश नो मान नो वर्ग गुणाकार में R12 सदिश એટલે શું થાય? R12 કેરેટ એટલે R12 સદિશના છેદમાં શું થયું? R12. यानी F12 is equal to KQ1 Q2 अपॉन શું છે? R12 નો ઘન, રેડી, ઇન્ટુ શું છે? R12 સદિશ. અને કહું સમીકરણ નંબર 1. આ પેલા પર બીજા વડે, તો એમ કહી શકો બીજા વિદ્યુત ભાર પર પ્રથમ વડે લાગતું બળ કુલંબીય બળ. તો બીજા પર પેલા વડે લાગતું બળ તો એને શું કહેવાય? F21 સદિશ કહેવાય. તો F21 એટલે બેના દળ વિદ્યુત ભારનો ગુણાકાર જ થાય, પણ છેદમાં શું થશે? R21 સ્ક્વેર. R12 ને બદલે અહીંયા શું આવી જશે? R21 સ્ક્વેર. અને અહીંયા એકમ સદિશ શું થશે? બીજાનું પેલાની અથવા R21 કેરેટ થશે કે નહીં? રેડી? અહીંયા R12 કેરેટ હતો, અહીંયા શું હતું? R21 કેરેટ. R21 કેરેટ એટલે સદિશના છેદમાં શું થયું? તો F21 સદિશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ KQ1Q2 અપોન શું થાય? R21 સ્ક્વેર. R21 કેરેટ ને શું લખાય? R21 સદિશના છેદમાં સદિશનું માન. તો હું F21 ને KQ1Q2 અપોન શું લખી શકું? R21 ક્યુબ ઇન્ટુ શું લખી શકું? R21 સદિશ. અને શું કહું? સમીકરણ નંબર. યાની R12 સદિશ ને શું કહેવાય? R12 સદિશ એટલે R12 સદિશ એટલે શું થાય? R1 માઇનસ R2 થયું. શું થયું? અને R2 સદિશ, R21 સદિશ એટલે શું થાય? R2 માઇનસ. જો અહીંથી માઇનસની નિશાની બહાર કાઢું તો શું થાય? R1 માઇનસ R2 થાય કે નહીં? અને R1 માઇનસ R2 તો R12 કહેવાય. યાની R21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ R12 કહી શકું કે નહીં? R21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું કહી શકું? માઇનસ R12. યાની સમીકરણ 2 માં મૂકતા F21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થયું? KQ1Q2 અપોન, હા, જો કે બેના મૂલ્યની વાત કરું, R21 નું મૂલ્ય અને R12 નું મૂલ્ય તો કેવું હશે? સરખું. અને સપોઝ કે R જેટલું લઈએ તો R21 નો ક્યુબ હોય તો એને R ક્યુબ કહી શકીએ કે નહીં? અથવા તો R21 નો ક્યુબ હોય તો એને R12 નો ક્યુબ કહી શકું? કોઈને કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં? નહીં ને, કારણ કે બેના મૂલ્ય હરખા છે. પણ હા, R21 સદિશ હોય એને બદલે શું લખવું પડે? માઇનસ R12 સદિશ. યાની F21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ KQ1Q2 અપોન R12 નો ક્યુબ ઇન્ટુ R12 સદિશ લખી શકું કે નહીં? અને જો એ લખી શકું તો સમીકરણ 1 જો કે KQ1Q2 upon R12 નો ક્યુબ ઇન્ટુ R12 સદિશ હોય તો એને કહેવાય શું? F12. યાની કે F21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થયું? માઇનસ F12. યાની કે બીજા પર પેલા વડે
लागतु बळ ए पेला पर बीजा वडे जे लागतु होय एना मूल्य जेटलुं ज होय। मूल्य बंनेनुं केवुं थाय? समान, परंतु दिशा परस्पर केवी थाय? सपोज के आकर्षण लागतुं होय तोय बंने वच्चे लागता बळना मूल्य केवा थाय? समान, पण दिशा परस्पर केवो थाय? विरुद्ध। तो न्यूटनना गतिना त्रीजा नियम जेवुं ज छे ने। बे पदार्थों वच्चे लागतुं बळ समान मूल्यना अने परस्पर विरुद्ध दिशाना होय। यानी बे पदार्थों वच्चे लागतुं कुलंबीय बळ पछी आकर्षण होय के अपाकर्षण होय तो पेलो बीजा पर जेटलुं लगाडे एटलो ज बीजो पेला पर लगाडे। बेना मूल्यो केवा होय अने दिशा परस्पर केवी होय छे? विरुद्ध होय छे। तो आ कुलम्बना नियमनुं सदिश स्वरूप नोट डाउन करी नाखजो। ओके, नेक्स्ट है स्थित विद्युत बळों माटे संपातपणानो सिद्धांत लखो अने समजावो। यानी कि विद्युत भारोना तंत्रमां बे नहीं पण बे थी वधारे विद्युत भारो ज्यारे हाजर हो, यानी Q1, Q2, Q3, Q4 असंख्य विद्युत भारो हाजर हो तो Q विद्युत भार Q1 नो स्थान सदिश ने शुं कहेवाय? R1, Q2 ना ने शुं कहेवाय? R2, Q3 नो होय तो Q4 होय तो यानी ज्यारे बे थी वधारे विद्युत भारो ज्यारे हाजर होय त्यारे कोई एक विद्युत भार पर बाकीना विद्युत भारो वडे लागतुं बळ, यानी आ Q1 विद्युत भार पर कोण लगाड़े? Q2 लगाड़े। तो एने शुं कहूं? F12 पेला पर बीजा वडे अने F12 बराबर शुं थाय के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वेर इंटू शुं थाय? R12 कैरेट। तो सदिश लઉં तो R12 सदिश तो छेद R12 क्यूब आवी जाय। ए ज रीतना पेला पर त्रीजोय लगाड़े एने शुं कहूं? F13। तो F13 बराबर शुं थाय के Q1 Q2 अपॉन Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वेर इंटू शुं थाय? R13 कैरेट थाय अथवा R13 सदिशना छेदमां सदिशनुं मान थाय। ए ज रीतना पेला उपर चौथोय लगाड़े ने तो पेला पर चौथा वडे लागतुं बळ शुं थाय के Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वेर इंटू R14 कैरेट। अने हाँ, बे विद्युत भारो वच्चे बळ लागता होय त्यारे त्रीजो इंटरफियर करतो नथी, यानी आ बंने वच्चे लागे छे त्यारे बीजाने इंटरफियर करवानुं थतुं नथी। आ बंने वच्चे लागे छे त्यारे बाकीना कोई इंटरफियर करता नथी। तो आ Q1 पर लागतुं कुल बळ केटलुं? तो संपातपणानो सिद्धांत एवुं कहे के कोई एक विद्युत भार पर लागतुं कुल बळ ए दरेक वडे लागता बळोना सदिश सरवाळा जेटलुं होय। कोई एक विद्युत भार पर बाकीना विद्युत भारो वडे लागतुं बळ ए दरेक वडे लागता बळोना सदिश सरवाळा जेटलुं, कारण के बळ सदिश राशि छे ने तो अहींया सदिश सरवाळो लेवानो थशे। तो F1 सदिश बराबर F12। F12 शुं छे के Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब लखी सकूं, कारण के R12 सदिश कहूं, कारण के R12 कैरेट ने R12 सदिशना छेदमां सदिशनुं मान के प्लस के Q1 Q3 अपॉन शुं थाय? R13 क्यूब इंटू शुं लखी सकूं? R13 सदिश प्लस के Q1 Q4 अपॉन शुं लखी सकूं? R14 क्यूब इंटू R14 सदिश थी n सुधी आवे के नहीं आवो सरवाळो n वडे लागतो होय तो, यानी कि अहींया हूँ k ने Q1 ने सामान्य काढी सकूं तो बाकीना ने शुं लखी सकूं? Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R12 सदिश प्लस Q3 अपॉन R13 क्यूब इंटू R13 सदिश
प्लस Q4 अपॉन R14 क्यूब इंटू R14 सदिश थी सुधी आवे के यानी जो मारे ने व्यापक रीते लखवू होय तो अहींया बधाय सरवाळो छे अने जो सरवाळो होय तो शुं लखाय समेशन क्यांथी क्या तो के I इज इक्वल टू 1 थी n सुधी पण अहींया शुं QI परंतु ज्यारे I छे अहींया 1 लेवानो थतो नथी એટલે I2 आवशे अपॉन शुं थशे R1I नो क्यूब रेडी इंटू शू थशे R1I सदी समझी गया के नहीं अहींया शुं कीधुं समेशन लख्युं कारण के 2 3 4 ए बदलाई जाए तो एने I तरीके लो अहींया 2 3 4 बदलाई जाए तो अहींया I तरीके लो अहींया 2 3 4 बदलाई जाए एटले अहींया I तरीके लो रेडी यानी कि पहली वखत I ने 1 लेवानो थतो तो 2 लेशे तो Q2 अपॉन R12 सदिश नो घन R12 पछी समेशन एटले शुं थशे सरवाळो पछी कोने लेशे 3 ने लेशे पछी कोने लेशे 4 ने तो n सुधी सपोज के तो F1 माटे हतुं ने सपोज के हूँ n मा कण बीजा माटे होय तो अहींया सामान्य कोण निकळे Q2 अहींया पहेला शुं लेवानो Q1 लेवानो पछी 3 लेवानो 2 ने लेवानो थतो नथी यानी व्यापक रीते जेमा कण पर लागतुं बळ तेने Q जे के Q जे कही शकूं 2 होय तो 2 3 होय तो 3 4 होय तो 4 यानी समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n पण I जे लेवानो थाय नहीं समझा गया ने तो अहींया शुं थाय QI अपॉन R JI रेडी ने पहलो होय तो 1 त्रीजा पर होय तो 3 चौथा पर होय तो नो शुं थाय क्यूब इंटू RJI सदिश तो व्यापक रीते संपातपणानो सिद्धांत आ रीते लखी ओके लखी नाखो।